आपे पट्टी कलम आप। गुरु रूप गुरु खालसा जीओ ते शमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई मुकद्दस फतेह की सांझ पाओ। सारे जाने आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी अज बहुत ही मुबारक दिन है कि आप भाई रूप चंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं। सारिया संगतां नूं उन्हां दे जन्मदिन दियां लख लख मुबारकां। भाई रूपा पिंड किसी जान पहचान का मुहताज नहीं है। इस नूं छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने मुबारक चरण पा के इस जगह नूं पवित्र किया, इस जगह नूं भाग लाए। अज असीं उन्हां दे इस स्थान के उपर उन्हां दीयां निशानियां दे दर्शन कर रहे हैं जो कि गुरु साहबां नाल संबंधित ने। जिस तरह के माता दमोदरी जी दी खड़ावां और माता गंगा जी का रथ होर भी इत्थे बहुत ही इस पिंड दे विच गुरु साहब की बख्शिश है जिसनूं कि बहुत थोड़े लफ्ज़ां विच बयान नहीं किया जा सकता। आओ आप इन्हां निशानियां दे नाल नाल दर्शन करते हैं तो नाल नाल आपां इतिहास तो भी जाणू हुंदे आ। इतिहास तो जाणू कराउण वास्ते भाई बलजिंदर सिंह जी बगीचा जो कि संगतां दे दर्शन कर रहे हैं वो संगतां नूं इतिहास तो भी जाणू कराउणगे। भाई बगीचा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगतां दे नाल इतिहास की सांझ पाओ खालसा जी। बहुत सत्कारयोग समुचे इस चैनल के सारे प्रबंधक साहबान जो अज बहुत भागां वाला दिन है। धन धन बाबा भाई रूप चंद जी का सालाना दीवान आज समुची संगत मना रही है। ये दीवान जिहड़ा है ये केवल बाबा जी का जोड़ मेला ये केवल भाई रूपे नगर विच ही नहीं जां ये कह लो भी केवल भारत विच ही नहीं कनेडा विच भी ये सरी की धरती ते मनाया जा रहा है और टोरंटो मनाया जा रहा है। कनेडा विच 2 थां ते और इटली दे विच मनाया जा रहा है, जर्मन दे विच ते और ये पंजाब की धरती ते जिला बठिंडा भाई रूपा नगर दे विच जिथे आपां सारे अज खड़े हाँ ये इत्थे मनाया जा रहा है। वक्-वक् थावां ते लंगर चल रहे ने, ठंडे मिठे जल दीआं छबीलां और स्टेज ला के धर्म का प्रचार किया जा रहा। रागी ढाडी साहबान पहुँचे ने। सो सारिया संगतां नूं बाबा जी के जन्म दिहाड़े की लख लख बधाई होवे। ये नगर जिहड़ा है ये 16 विसाख 1686 बिक्रमी नूं छेवें सतगुरु साहब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने इस नगर नूं वसाया। जिहड़ा मोड़ी साहिब स्थान है ये पावन पवित्र स्थान जिथे छेवें सतगुरु जी 16 विसाख 1686 बिक्रमी नूं पहुँचे और उन्हां दे नाल बाबा धन धन बाबा बुढ़ा जी, भाई गुरदास जी, बहादुर बिधि चंद जी, मुखी सिख हजूर पातशाह दे साधु साहब साईं दास जी और उन्हां दा परिवार। ये विशेष तौर पर जिहड़े सिखां दा अक्सर जिक्र किया जाता है। इन्हां ने सतगुरु जी दे नाल पहली बार इस धरती ते चरण पाए। चरण पाउण दा जिहड़ा सबब बनिया जिहड़ा पिछोकड़ इतिहासक पिछोकड़ है कि चौथे पातशाह दे सिख बाबा आकल जी जिहड़े गुरु नानक दे घर नाल जुड़े हुए सन ते जो अज कल आपां श्री अमृतसर साहिब जिस स्थान नूं कहने श्री हरमंदर साहिब उस टाइम चक गुरु रामदास ये नाम सी। चक रामदास नां इत्थे सेवा चल रही सी और गुरु रामदास जी महाराज सवाई मान सन परिक्रमा दे विच ते भाई आकल जी सतगुरु जी की सेवा कर रहे। संगतां की सेवा करदिआं वो पक्खा चलदे सी, हत्थां वाला पक्खा चलदिआं ते गुरु साहब दे अगे संगत बेनती करदी। उसे नूं आण के सिख बेनती करदा सतगुरु जी मैनूं पुत्र दी दात बख्शो। कोई सिख अपने बच्चे नूं सतगुरु जी के चरणों में पा के शहनशाह जी का नाम रखो। भाई आकल जी के मन में एक विराग आया
ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਆਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਧੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀ ਐਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1650 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਕਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਤੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰਕਾਣੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਰਕਾਣੀ ਨਗਰ ਤੋਂ 16 ਜੇਠ 1670 ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ। 17 ਜੇਠ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ। 18 ਜੇਠ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਰਕਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਲੀ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਈਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲੀ ਰਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਲੂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਕਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 18 ਜੇਠ 1670 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੱਧੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਆਖਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੀ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਭਰਿਆ ਕਰੇ ਜਿਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਟਹਿ ਪਏ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਉਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਪੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ। 7 ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ,
ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੂਰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਸਮਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਖੀਰ ਲਿਆਤੀ, ਉਹ ਥੜਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹਲੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦਾ ਸਿਦਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲਿਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਵਿਸਾਖ 1671 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਤਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਰੂਪ ਦਾ ਚੰਦ ਹੈ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਨਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਮੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਹਾੜੀ ਵੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 16 ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ 1686 ਵਿਕਰਮੀ ਦਾ, ਹਾੜੀ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੂਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਛਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲ ਛਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਲ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲ ਛਕਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਲ ਛਕੀਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਇੱਥੋਂ 25 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ, ਏਡੀ ਗਰਮੀ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਛਕਣ ਆਣ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲ ਛਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਏ ਤੇ ਜਲ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੂਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਛਕਣਗੇ ਫਿਰ ਛਕਾਂਗੇ। ਹਾੜੀ ਵੜਦੇ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਆਣ ਕੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਛਕੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਲਾਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਆਪ ਛਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਾਣੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਗਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅੱਡ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਮੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਿਦੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਣ ਕੇ ਰਲ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਜੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਟਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਮਹਿਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 1635 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 2 ਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਂ ਸੀ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਰਥ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਰਥ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਰਥ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਤੋਂ ਰਥ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਥ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਸ ਵਣਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਜੋ 1 ਇੰਚੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਰਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ 5 ਨਗਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅਣਸ ਵਣਸ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੰਗੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੱਦੀ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੂਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੜਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਹਿਲਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੱਖੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।
ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਵਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਦੁੰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਿੰਘ ਟਰੈਵਲਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਸਨੇਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਜੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੁੰਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਘੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਰਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਢਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਗਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਰਜੁਨ ਮਾਰੇ ਹਰੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਰਜੁਨ ਮਾਰੇ ਹਰੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਰਜੁਨ ਮਾਰੇ